growing branches of revived heritage. The younger generation of Satun were born and raised in an environment established by the older generation. Among the values inherited, some things are being lost with the changing times due to the perception that whatever is out of date should be abandoned. And yet, there remain many aspects of heritage that are being revived in order to form a community brand identity that can only be found in Satun. It may now fall upon the younger generation to develop the different aspects of Satun's heritage, so that one day Satun may reclaim its golden age, in which pluralism is recognized as the true state of social, cultural, and economic prosperity. Satun Youth. In the past, the commercial crop that made Satun well known throughout the region was a species of pepper that was imported from Penang and grown in Satun's fossil soil. The Satun pepper species had a unique flavor that distinguished it from the Penang species. During the periods that followed, rubber and palm replaced the tradition of crop diversity that once benefited the ecosystem. From then onwards, rubber and palm held a monopoly over local agricultural practices. With the reduction in general farm produce, some of the raw materials normally used in cooking just disappeared. This is an age where people are beginning to give up on their search for fortune in the big cities. Many are thinking of returning home to help revive the lost treasures of their birthplace, with a view to making a career out of the community development projects. Some desserts, for example, are still being preserved as folk desserts, which embody information concerning the food of the past. หม้อฉีไม่มีคำแปลแต่ว่าหม้อฉีนี่มันเป็นเสียงเพี้ยนมาจากคำว่าขนมโมจิของญี่ปุ่นเพราะว่าภาษาใต้เราจะเรียกอาจจะเสียงเพี้ยนหน่อยเป็นมอชีหลังจากนั้นคือเพี้ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นมอชีค่ะแล้วประวัติมันเกิดจากอะไรประวัติใช่ไหมคะขนมนี้เริ่มต้นกำเนิดมาจากตอนที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพที่จังหวัดสตูลนะคะแล้วทหารญี่ปุ่นนี่เขาก็ให้คนไทยเข้ามาทำอาหารให้เขาทานเขาก็อยากทานขนมโมจิก็เลยให้คนไทยเขาก็เลยสอนให้คนไทยทำขนมโมจิแต่ว่าวัตถุดิบของที่บ้านเราไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นก็เลยเขาบอกว่าเอาวัตถุดิบในอะไรก็ได้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ก็มีถั่วลิสงงาขาวงาดำน้ำตาลแล้วก็ข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวค่ะก็ทีนี้หลังจากนั้นมาก็ทำกันมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้แต่ว่าขนมนี้จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอนุรักษ์ไว้หนูต้องหัดทำให้ด้วยนะคะโอเคอันนี้พอเรานวดเสร็จเราก็ต้องพักแป้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงที่เราพักแป้งเราก็ค่อยมาทำไส้ใช่วิธีการทำไส้อยากรู้ให้ทำเลยที่เราเห็นนี่มีอะไรบ้างคะมีถั่วลิสงใส่ไปเลยนะถั่วลิสงที่ต้องคั่วก่อนนี่งาขาวแล้วก็งาดำแล้วก็น้ำตาลสายโอเคคราวนี้ใครอยากคนบ้างคนให้เข้ากันนะคะ Ingredients are stuffed inside the glutinous rice flour, which is mixed and kneaded by hand into soft dough.
locally sourced ingredients have been selected to make the stuffing. In departing from the set ways of the past, there are no fixed methods used to make the stuffing, and no fixed colors for the presentation of the desserts either. Whether it's selecting the naturally sourced colors to use in the flour mix or coming up with ideas for the stuffings, the students are encouraged to present in ways that suit the taste and preferences of the younger generation of foodies. This is Kuandon district of Satun province, where we observe another uniquely different set of local ways. The Satun people of Kuandon have a distinctive local language by way of accent and pronunciation. The end of each word or sentence has a high rising terminal. In most cases, the language used has Malay roots. Desha Panasi is a resident who came from elsewhere and holds the position of the director of Kuandon Witea School. He thoroughly understands the history of the locals. Although he's a Buddhist and doesn't speak with a Kuandon accent, he has ensured the inclusion and continuation of the local distinctive aspects in the school curriculum. อัตลักษณ์ของควนโดนเนี่ยนะครับควนโดนถามว่าชุมชนควนโดนเนี่ยมีอัตลักษณ์เยอะแยะมากมายที่ควรที่จะดูแลรักษาแล้วก็สืบทอดยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของภาษาท้องถิ่นภาษาคนควนโดนค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวแล้วก็ใช้ภาษาที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่นี่นะครับฉะนั้นนี่สิ่งนี้ก็ควรอนุรักษ์ไว้ในเรื่องของอาหารในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่าดาระที่ค่อนข้างที่จะเลือนลางค่อยๆหายไปแต่ทั้งนี้นี่เราเองนะครับในส่วนของเรียนก็ได้หยิบเอาดาระมาสานต่อไว้ในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในขณะนี้ครับดาระตอนที่ผมเข้ามาเมื่อปี 2559 นะครับก็ยังไม่สูญหายช่วงนั้นนี่ท่านผู้บริหารท่านเก่าก่อนเนี่ยได้นำดาระเข้ามาสู่ในโรงเรียนโคโดวิยาแล้วเพราะว่าเดิมทีในดาระนี่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เขาสืบสานกันมานานโดยเฉพาะในตระกูลมาลินีเขาเรียกว่านายทองมาลินีพอจะทำรักษาให้อยู่ในชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยวิถีความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเรื่องของการแสดงเรื่องของความบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่ามันผิดหลักศาสนาการร้องรำทำเพลงเต้นรำเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเป็นบาปฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะรักษาไว้ยากถ้าอยู่ในชุมชนThe Dara folk dance is a Muslim ritual performance that originated in a small village called Hamdara Ton Maf in Saudi Arabia. The dance was brought to the Malay Peninsula by traders who invited the locals to take part in fun and play. The Dara is a couple dance. In the past, the men would dress as women to perform the dance, and they remained in a sitting position throughout the dance. In more recent developments, standing positions have been incorporated, even though the dance always begins and ends in the sitting position. สมัยก่อนนั้นดาราเข้ามาที่จังหวัดสตูลนั้น2อำเภอเมื่อก่อนมันมีอำเภอเดียวจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆก็มี1อำเภอก็คืออำเภอเมืองแล้วก็มีตำบลแประกับตำบลควันโดนทีนี้เวลาเขามาถ่ายทอดให้เขาก็ถ่ายทอดให้กับ2ตำบลนี้แล้วก็เวลามีงานอะไรส่วนมากก็จะเล่นงานเหมือนงานประจำปีเหมือนงานแต่งงานหรืองานเข้าสุนัตของมุสลิมนะคะอาจจะ2วงนี้อาจจะมีการแข่งกันมีการแข่งขันนะคะสมัยก่อนเพราะว่าการละเล่นต่างๆมันน้อยมันมีแต่รองแงงมันมีแต่ดาระมันมีศิละ 2-3 อย่างแค่นั้นและหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชาวบ้านก็มีการละเล่นอย่างอื่นเข้ามาในชุมชนมีมโนรามีลิเกมีละครมีหนังตะลุงมีโน่นนี่ดาระมันก็เลือนไปจากในชุมชน Today, the Dara dance is only performed by the teachers and students of Kuandon Witea School. This dance tradition was passed down from Tong Malini or Pa Tong.
The other members of Pa Tong's dance group are either elderly or have passed away. Som Si Shopgit is a teacher of home economics, sewing, and embroidery. She became part of the new generation of Dara teachers and had never before imagined that she would inherit the role from Pa Tong. มีสาเหตุจากว่าที่ห้องที่อยู่มันจะเป็นสองฝั่งมันจะมีฝั่งห้องคากรรมกับห้องช่างที่ครูอยู่และมีน้องที่เขาบรรจุมาใหม่เป็นเด็กเพชรบุรีชื่อคุณครูโกศลเกิดดีนะคะบังเอิญเวลาเขาซ้อมมันน้องเขาก็มานั่งดูด้วยพอดูน้องเขาบอกว่าเสียงรำมนาเนี่ยมันจับใจจังเลยเพราะว่าเหมือนกับป๊ะเขาคำว่าป๊ะนี่คือคนแก่ๆที่อยู่ในชุมชนที่เขามาขอใช้พื้นที่นะคะเวลาป๊ะเขาตีเหมือนกับขยับมือนิดเดียวเองแต่ว่าทำไมเสียงมันดังก้องจังเลยน้องก็บอกว่าพี่ผมอยากไปซ้อมตีรำมนาหน่อยได้ไหมบอกว่าได้เดี๋ยวพี่พาไปแล้วก็ลงหิ้วเทปไปอัดเทปที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านก็ตีให้ร้องเพลงแล้วก็เอามาแกะเพลงแกก็แกะคนเป็นดนตรีตอนนั้นคือครูก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรพอน้องเขาร้องเขาก็มาบอกว่าพี่ผมว่าผมร้องเพลงดารานะมันไม่เพราะนะเพราะว่าสำเนียงผมเป็นคนภาคกลางสำเนียงมันจะไม่ให้มันต้องสำเนียงคนควรโดนพี่บอกแล้วเอาใครล่ะบอกก็พี่นั่นแหละมาช่วยผมเพราะพี่เป็นคนควรโดนFor a dance performance in which the singing narrative must synchronize with the movements and gestures, difficulties arise when there are no teachers of the older generation who can communicate their knowledge to others, and the learning model still wouldn't work if the younger generation doesn't have enough dedication to pursue their studies. Fortunately, Satun's only program for the Dara folk dance is part of the school's curriculum. มารู้จักตอนม.1 ค่ะตอนม.1 คือเข้ามาปุ๊บเขาจะมีหลักสูตรให้เรียนเลยคือเรียนดาราแล้วก็พออยู่ม.2 ปุ๊บตอนนั้นรุ่นพี่เขาขาดคนก็เลยเข้าไปช่วยก็ถือว่าเราก็ได้เริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะที่บ้านเขาไม่ว้าเพราะว่ามาเข้าใจแล้วมาก็เคยรับมากั้นบัวมันมาเป็นศิษย์เก่าทีนี้เพิ่งมาฝึกเพราะว่าอยากจะมาร้องเนี่ยค่ะเด็กที่จะมาอยู่กับครูได้ครูจะไม่เลือกว่าเธอไม่สวยนะเธออ้วนนะเธอดำนะเธอสูงนะเธอเตี้ยเอาที่ใจถ้าเด็กบอกว่ามาอยู่กับครูได้ก็คือโอเคมาเลยเราไม่มีตัวเลือกรู้จักคำว่าเข็นครกขึ้นภูเขาไหมเด็กที่นี่จะไม่มีพื้นฐานการไร้รำเลยให้ยกมืออย่างนี้เด็กทำแบบนี้นะคะครูจะต้องมาดัดใหม่หมดรำแบบนี้เรายกมือยกแบบนี้แต่เด็กเขาจะรำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดและเอาเด็กที่เขาโอเคเด็กโอเคแล้วครอบครัวต้องโอเคด้วยพอสมมติว่าเราเลือกได้ตัวแล้วลูกนะครูเลือกเราเลยนะสมมติว่า20 คนแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกกลับไปถามที่บ้านนะว่าพ่อแม่อนุญาตให้มาอยู่กับครูไหมมารำกับครูไหมเพราะเวลารำเราต้องถอดผ้าคลุมเมื่อก่อนครูไม่ได้คลุมนะครูมาคลุมตอนที่ครูเกษียณแล้วครูก็เลยทำงานแบบสบายๆหน่อยแล้วก็แต่ว่าเด็กก็จะต้องให้ผู้ปกครองเขาอนุญาตก่อนถึงจะได้บางทีเลือกไว้20อาจจะเหลือสัก15อะไรประมาณนั้นอ่ะพอกลับไปถึงที่บ้านเขาไม่อนุญาตก็ไม่เอาก็พยายามหาคนใหม่ว่าลูกต้องแยกแยะนะถ้าเอาเรื่องระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนามารวมกันไปไม่ได้ต้องแยกต้องเดินคนละลู่ศาสนาเราก็เดินไปเราก็ทำไปวัฒนธรรมเราก็ทำไปเมื่อไหร่ที่มาบรรจบกันไม่ได้เพราะตามหลักศาสนาการร้องรำทำเพลงมันไม่ได้แต่ถ้าเราเดินคนละลู่เดินสายกลางโอเคเราก็ไปได้ The lyrics begin with praising God and paying respect to their ancestors and teachers, a practice which provides insight into the everyday lives of the locals. The only musical instrument is a ramana drum. The performers dress in the clothes of the Malay upper class. เพลงแรกก็คือตาเบงอาเจคือคำเก่าแบบทักทายการเยี่ยมเยียนส่วนเพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงแบบเก่าลาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเพลงแบบชมผู้หญิงอะไรอย่างนี้สำหรับเนื้อเพลงนะคะคือได้เรียนมาตั้งแต่ม.1 ค่ะแต่ถ้ามาร้องจริงๆก็คือตอนม.1 เทอม 2แล้วก็พยายามฝึกร้องมาเรื่อยๆเพราะว่าทำนองมันเพราะแล้วก็ท่ารำมันสวยค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันยากตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกต้องฝึกฝนอะไรอย่างนี้
ก็คือจังหวะขึ้นกับจังหวะลงค่ะ เพราะว่าจังหวะกลองเขาไปค่อนข้างเร็ว แล้วก็หนูเป็นคนที่ตามไม่ค่อยทันค่ะ ถ้าฟังจริงๆนะถ้าดูเดี๋ยวมันดูว่ามันยาวที่จริงมันไม่ได้ยาวเพลงมันมีประมาณ 4-6 บรรทัดแต่เป็นการร้องวนแต่คนที่ไม่รู้ภาษาเขาจะบอกว่ามันเยอะนะแต่จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยค่ะไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ยากด้วย Satun's folk arts range from dance and song to the paper arts such as kite making. During the annual kite festival, Satun skies are full of kites of many different styles. Also known as the cattle head kite, which is a combination of the star-shaped chula kite and the moon crescent kite. The crescent structure is turned into a cattle head with a yoke. As the kite flies through the wind, this particular form of kite makes noises that cannot be heard from flying other types of kites. คือว่าควายนี่มันจะถ่ายว่าอื่นนี่มันถ่ายน้อยเสียงดังมันจะดังเสียงเดียวถ้าว่าควายนี่มันจะดังหลายเสียงมันแกว่งซ้ายขวาซ้ายขวาว่าวหัวควายที่ดีต้องมีลักษณะยังไงก็มีลักษณะพื้นเหมือนกันหมดทุกที่แต่อยู่ที่การถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ตัวเอกเนี่ยถ้าเราทำตัวเอกพอดีของมันเวลาลงมันจะเหมือนเครื่องบินลงอ่ะเวลาตกมันหนักหัวจะหนักหัวก็หัวทิ่มอันนั้นไม่แกว่งถ้าลงชื่อลงเรื่อยๆเนี่ยรับรองตัวดีขึ้นดีแล้วแกว่งเสียงที่มันแตกต่างก็เพราะไอ้ตัวเนี้ยเพราะตัวเนี้ยการโหลตัวเนี้ยโหลกันเอกเนี่ยสำคัญแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าจะให้เสียงใหญ่ก็ต้องตัดใหญ่กว่านี้มันมี4 มิล 5 มิลถ้าให้เสียงแหลมก็3 มิลแต่เล็กกว่านั้นไม่ได้เล็กกว่านั้นไม่ได้มันยังตีเสียงมันไม่เพราะเสียงดีต้องเสียงยังไงต้องเสียงแอว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 เสียงดังไม่ขาดWiang makes a good living from kite making. During a single festival, selling cattle head kites can earn him tens of thousands of baht, and during some festivals, he may even make hundreds of thousands of baht. But even then, his income flow is very, very unpredictable. The difficulty of making cattle head kites lies in the way every single step must be carried out exclusively by hand. The wood selected comes from bamboo aged at least 5 years. There are times when a truck full of bamboo arrives, but only half of it can be used for making kites. People are showing an interest in the cattle head kite and its revival as a folk heritage. The youth of Satun have been learning from Wiang and have created modernized versions of kite designs and patterns. สมัยก่อนคนสตูลก็ทำนาเยอะจะมาดูตอนนี้จะเหลืองอลามทั้งทุ่งเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นตึกเป็นสวนยางหมดทีนี้เขาเลี้ยงควายไถนาทีนี้พอเก็บเกี่ยวเสร็จเราเล่นว่าวเรานึกถึงควายว่ายังไงจะทดแทนบุญคุณควายก็นั่งดูควายกินหญ้าคือรูปเอาหัวลงข้างล่างจมูกมาลงข้างล่างเห็นไหมควายกำลังก้มกินหญ้าแล้วขมจะขึ้นอยู่ข้างบนก็เลยทำจินตนาการออกมาเป็นรูปหัวควาย The role of cattle in farming has come to an end. Rice fields have been replaced by farms growing other commercial crops. The environment of people's childhoods has changed quickly. Radha Gromon has become a nanny and supervisor of the children who are participating in the different folk heritage projects. ในพื้นที่ตำบลเกตเตรียค่ะจะเป็นนาผืนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นนาหมดเลย 4-5 ปีให้หลังก็เริ่มมีการปลูกบ้านบ้างแล้วก็แปลงที่นาเป็นสวนปาล์มสวนยางเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นาก็ลดน้อยลง
This group of children are interested in the conservation of endangered folk rice species such as the alham rice. They have requested the use of land for farming from Rada. Here they get to practice farming for the very first time in their lives. คือก่อนหน้านี้ค่ะรอยต่อระหว่างรุ่นแรกกับรุ่นที่สองอ่ะจะเหลือคนแค่คนเดียวในการที่จะมาทำงานนี้ แล้วทีนี้พอช่วงหลังเด็กๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าไม่มีใครเขาก็เริ่มชักชวนกันมาก็มีเพิ่มขึ้นจาก1คนก็กลายเป็น3คน3คนก็กลายเป็น5คนตอนนี้เรามีกลุ่มแกนนำในกลุ่มที่เป็นแกนนำหลัก10 คนที่จะขับเคลื่อนเรื่องโครงการนี้ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เวลาที่เราทำเรื่องข้าวอะค่ะเราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ก็จะมีเพื่อนเครือข่ายแล้วก็เด็กชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็มาช่วยดำนาผืนนี้ที่เห็นเกือบ2 ไร่ตรงนี้เนี่ยเราใช้เวลาดำแค่4 ชั่วโมงเองคือดำหมดเลยเราได้เพื่อนของน้องใครที่สนใจคือเราก็บอกว่ามาดำนาเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้มาลองดำนาค่ะก่อนที่เราจะดำนาค่ะเราได้มีโอกาสไปถามชาวนาก่อนว่าเฮ้ยข้าวต้องปลูกกันยังไงต้องทำกันยังไงแล้วเขาก็มาสะท้อนมันจะมีเวทีนำเสนอผลงานนะคะเราก็เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่เราเคยไปขอข้อมูลเชิญชาวนาชาวบ้านมาร่วมฟังสิ่งที่เด็กนำเสนอเขาก็เห็นว่ามันคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะถามว่าทุกวันนี้ค่ะคนเรายังกินข้าวเหมือนเดิมกินข้าวเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำแต่นาเนี่ยมันเริ่มลดลงเขาก็เห็นว่าเด็กสมัยนี้หันมาสนใจเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาดีใจว่าเฮ้ยต่อไปมันจะมีคนมาปลูกข้าวให้กินเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องกินข้าวจากที่ไหนถ้าเราไม่ปลูกกันเองอะค่ะเรียกว่าอะไรนอนขึ้นมันขึ้นขาวครับข้าวมันเป็นโรคแล้วก็พวกผมก็ได้แบบสงสัยว่าไอ้ที่สับขาวอยู่ที่ยอดข้าวครับมันเป็นอะไรกันก็เลยได้ไปถามเกี่ยวกับผู้รู้ในชุมชนไปถามคนเฒ่าคนแก่อย่างนี้ครับว่าข้าวมันเป็นอะไรทำไมมันถึงมียอดสีขาวๆอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็บอกว่ามันเป็นโรคมันมีหนอนขึ้นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พวกผมก็เลยแล้วก็ถามวิธีว่ามันมีวิธีรักษาไหมรักษายังไงเขาบอกว่าให้ใช้ใบเตาร้างมีชื่อภาษากลางไหมครับเตาร้างบ้านพวกผมเขาเรียกว่าเตาร้างครับมันคล้ายๆกับใบมะพร้าวครับที่มีลูกเป็นคันๆนะครับลูกมันจะคันๆหน่อยครับผมเขาบอกว่าให้ไปปักไว้ที่หัวนาครับแล้วก็มันจะไล่หนอนแล้วก็ไล่ลูกพวกนั้นเองก็หลังจากที่พวกผมได้นำใบเตาร้างครับไปปักที่หัวนาแล้วก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมก็คือรักษาได้จริง Within a few months, the first rice plants will be mature enough and ready to be harvested. This first lot of produce is most eagerly awaited. We have discreetly inquired about the children's social media page, through which orders are already being placed by people interested in the alham rice grown in these fields. The rice is being sold to rice mills at 21 to 25 baht per kilogram, and at the market rate, the price will be 50 baht per kilo. ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปคุยกับเด็กดูนะคะว่าเขาจะยอมขายไหมเพราะว่าตอนที่เราทำเด็กเองก็อยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตอะค่ะที่อยากจะกินข้าวฝีมือที่ตัวเองปลูกตอนที่เราทำกิจกรรมกับเด็กมันจะมีเสียงสะท้อนว่าเฮ้ยถ้าเราได้กินข้าวฝีมือเราปลูกเองมันจะเจ๋งแค่ไหนทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกินข้าวจากการปลูกของตัวเองอยู่ค่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลย Age gaps and gaps between generations are being narrowed down, with people of different ages moving closer together one step at a time. The essence of passing on traditional knowledge lies in the steps being taken to bridge the past and the present. Everyone involved has the same goals: to preserve the value of their folk heritage and to use that heritage to create sustainability for the community.